students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we will learn English Standard 8 Sem 2 Unit 3 Activity 6. મિત્રો તમે સૌ તમારી બુકની અંદર એક્ટિવિટી 6 ખોલશો. તો એક્ટિવિટી 6ની અંદર આ રીતે રીડ ધ સ્ટોરી વાંચવાની છે. આપણે શું કરીશું, અહીંયા સ્ટોરી વાંચીશું અને એના ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે સ્ટોરીને સમજીશું. Activity 6. Two boys in a jungle. Amit was in Assam. Amit આસામમાં હતો. He was staying with his friend ભૂપેન. તે તેના મિત્ર ભૂપેન સાથે રહેતો હતો. Assam is so beautiful, isn't it? આસામ કેટલું સુંદર છે, નહીં? It has forests and rivers. તેમાં જંગલો અને નદીઓ છે. Your forests have thick bushes, long creepers, thick trees, short trees and tall trees too. તમારા જંગલોમાં ગીચ ઝાડવા, લાંબી વેલ, ગીચ વૃક્ષો, નીચા વૃક્ષો અને ઊંચા વૃક્ષો પણ છે. The leaves of the banana plants are glossy. કેળાના પાંદડા સુવાળા હોય છે. Do ants skate on them? શું કીડીઓ તેમના પર સ્કેટ કરે? Certainly, they must have a lot of fun, haven't they? ચોક્કસ, તેમને ઘણી મજા આવતી હશે, નહીં? Why are all the trees so tall? બધા વૃક્ષો આટલા ઊંચા શા માટે છે? They are tall because we get a lot of rain. તે ઊંચા છે કારણ કે અહીંયા ખૂબ વરસાદ હોય છે. The soil is very fertile. જમીન ખૂબ ફળદ્રુપ છે. We have thick forest. અમારે ગાઢ જંગલો છે. We have tall trees in Dang too. અમારે ડાંગમાં પણ ઊંચા વૃક્ષો છે. We also have forests. અમારે જંગલો પણ છે. Gujarat is famous for lion, isn't it? ગુજરાત સિંહો માટે યાદ છે, નહીં? Yes, we have a lion sanctuary. હા, અમારે અભયારણ્ય છે. We also have wild ass sanctuary, sloth bear sanctuary and many bird sanctuaries as well. અમારે જંગલી ગધેડાનું અભયારણ્ય, સ્લોથ રીચનું અભયારણ્ય અને પક્ષીઓના પણ ઘણા અભયારણ્ય છે. Are there wild animals in Assam? શું આસામમાં જંગલી પ્રાણીઓ છે? Oh yes. Oh હા. Our Kaziranga is famous for one-horned rhino. અમારું કાઝીરંગા એક શિંગડાવાળા રાઇનો માટે જાણીતું છે. It is the UNESCO World Heritage Site. તે યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે. It has elephants, wild buffaloes and swamp deer. તેમાં હાથી, જંગલી ભેંસ અને સ્વામ્પ હરણ છે. Next week, some of us from our school are going to camp in Kaziranga. આવતા અઠવાડિયે અમારી શાળામાંથી અમે કાઝીરંગામાં કેમ્પ કરવાના છીએ. We will see elephants and other animals. અમે હાથી અને બીજા પ્રાણીઓ જોઈશું. Will it be a real camp? શું તે અસલ કેમ્પ હશે? Will you stay in tents and cook your own food? તમે તંબુમાં રહેશો અને તમારી રસોઈ કરશો? Yes, we will. હા, અમે કરીશું. Can you join us? શું તું અમારી જોડાઈ શકીશ?
Yes, why not? It will be a memorable experience for me. કેમ નહીં? તે મારા માટે એક યાદગાર અનુભવ હશે. We will enjoy the trekking. આપણે ટ્રેકિંગનો આનંદ લઈશું. We will sing, dance and enjoy the bonfire. આપણે ગાઈશું, નાચીશું અને બોનફાયરની મજા લઈશું. Do join us. અમારી સાથે ચોક્કસ આવો. I like it. મને તે ગમે છે. The next week, Amit and Bhupen joined the camp. બીજા અઠવાડિયે અમિત અને ભૂપેન કેમ્પમાં જોડાયા. On the first day, they went out together to explore the forest. પહેલા દિવસે જંગલનું નિરીક્ષણ કરવા તેઓ સાથે ગયા. They saw many birds, insects and animals. તેમણે ઘણા પક્ષીઓ, જંતુઓ અને પ્રાણીઓ જોયા. During the night, they lost their way, but soon they got back on track. રાત્રે તેઓ રસ્તો ભૂલી ગયા, પણ થોડી જ વારમાં તેઓ પાછા સાચા રસ્તે ચડી ગયા. Those moments were really thrilling for them. તે ક્ષણો તેમની માટે ખરેખર રોમાંચક હતી. On the second day, it was late in the evening. બીજા દિવસે મોડી સાંજ હતી. The boys were a long way off from the camp. છોકરાઓ કેમ્પથી ઘણા દૂર હતા. They were walking along the Brahmaputra river. તેઓ બ્રહ્મપુત્ર નદીના કિનારે ચાલતા હતા. They could hear the cries of animals all around them. તેમને તેમની આસપાસ પ્રાણીઓના અવાજ સંભળાતા હતા. Walk fast. ઝડપથી ચાલ. We must get to the camp quickly. આપણે કેમ્પ પર ઝડપથી પહોંચવું જ પડશે. They heard the trumpet of elephants. તેમણે હાથીઓના અવાજ સાંભળ્યા. અમિત was excited. અમિત ઉત્તેજિત હતો. Do you think we will see any elephants? તને લાગે છે આપણે કોઈ હાથી જોઈશું? Wait. ઊભો રહે. Suddenly, Bhupen stopped and held up his hand. અચાનક ભૂપેન ઊભો રહ્યો અને તેનો હાથ ઊંચો કર્યો. They stood still and listened. તેઓ સ્થિર ઊભા રહ્યા અને સાંભળ્યું. થમ્પ 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 થમ્પ. A big animal was coming towards them. એક મોટું પ્રાણી તેમની તરફ આવી રહ્યું હતું. It's an elephant. તે હાથી છે. They walked quickly on the grass and hid behind a big tree. તેઓ ઝડપથી ઘાસ પર ચાલીને એક મોટા ઝાડ પાછળ સંતાઈ ગયા. A big black creature with white tusks, thick legs, big ears, small eyes, a long trunk was coming towards them. સફેદ દંતશળ, જાડા પગ, મોટા કાન, નાની આંખો, લાંબી સૂંઢવાળું એક મોટું કાળું પ્રાણી તેમની તરફ આવી રહ્યું હતું. It was coming closer and closer. તે વધુ ને વધુ નજીક આવી રહ્યું હતું. ભૂપેન, it's an elephant. What a big creature it is. ભૂપેન, આ તો હાથી છે. તે કેટલું મોટું પ્રાણી છે. I can't believe it. હું માની શકતો નથી. It's a dream. આ એક સ્વપ્ન છે. I have never seen a living elephant in my life. મેં મારા જીવનમાં એક જીવતો હાથી કદી જોયો નથી. Can I see it from very near? શું ખૂબ નજીકથી જોઈ શકું? Please keep distance from the elephant. મહેરબાની કરીને હાથીથી દૂર રહે. ભૂપેન was worried. ભૂપેન ચિંતિત હતો. There was a large elephant about 30 feet away. લગભગ 30 ફૂટ દૂર એક મોટો હાથી હતો. He's angry. તે ગુસ્સેમાં છે. Shh. Shh. The elephant heard their voices. હાથીએ તેમનો અવાજ સાંભળ્યો. He smelled them too. તેને તેમની ગંધ પણ આવી. He put his long trunk up in the air and trumpeted loudly. તેણે તેની લાંબી સૂંઢ હવામાં ઊંચી કરીને જોરથી અવાજ કર્યો. ભૂપેન and Amit could not move a bit. ભૂપેન અને અમિત જરા પણ હલી શક્યા નહીં. ભૂપેન was afraid, but Amit wasn't. ભૂપેન ભયભીત હતો, પણ અમિત નહોતો. He was enjoying himself.
તે મજા માણી રહ્યો હતો. સ્લોલી ધ એલિફન્ટ કેમ ટુવર્ડ્સ ધેમ. ધીમે ધીમે હાથી તેમની તરફ આવ્યો. નાઉ હી વોઝ 25 feet away. હવે તે 25 ફૂટ દૂર હતો. હી વોઝ શેકિંગ હિઝ હેડ ઇન એંગર. તે ગુસ્સામાં તેનું માથું હલાવતો હતો. He is going to attack us. તે આપણા પર હુમલો કરશે. We must do something. આપણે કંઈક કરવું જ પડશે. ભૂપેન pulled out a big brown paper bag from his pocket. ભૂપેને તેના ખિસ્સામાંથી એક મોટી કથ્થાઈ કાગળની કોથળી કાઢી. There were some sweets in it. તેમાં થોડી મીઠાઈ હતી. He threw away the sweets on the grass. તેણે મીઠાઈ ઘાસમાં ફેંકી દીધી. He started to blow into the bag. તેણે કોથળીમાં ફૂંક મારી હવા ભરવાનું શરૂ કર્યું. Soon the bag was like a big balloon. થોડી જ વારમાં કોથળી એક મોટા ફુગ્ગા જેવી થઈ ગઈ. He hit it hard with his hand. તેણે તેના પર મુક્કો માર્યો. ફટાક! ફટાક! What a loud voice it was! It echoed over the forest. કેટલો મોટો અવાજ હતો તે! તે અવાજ જંગલમાં ગુંજી ઉઠ્યો. The elephant stopped, trumpeted angrily and turned away. હાથી ઊભો રહ્યો, ગુસ્સે થઈ અવાજ કર્યો અને પાછો ફરી ગયો. He walked quickly through the tall grass and soon disappeared into the forest. ઊંચા ઘાસમાં ઝડપથી ચાલીને તે થોડી વારમાં જંગલમાં અદૃશ્ય થઈ ગયો. What a useful trick! કેટલી ઉપયોગી યુક્તિ! Both the boys felt relieved. બંને છોકરાઓને રાહત થઈ. He thought we had a gun. તેને લાગ્યું કે આપણી પાસે બંદૂક છે. યસ, હા. They walked towards the camp. તેઓ કેમ્પ તરફ ચાલવા માંડ્યા. Look, those are the lights of our camp. જો, પેલી આપણા કેમ્પની લાઇટ છે. What a thrilling experience it was. કેટલો રોમાંચક અનુભવ હતો તે. જોઈને મિત્રો ભૂપેન અને અમિતની વાત. હવે આ સ્ટોરીમાં આવતા કેટલાક અઘરા શબ્દો આપણે જોઈએ. બ્યુટીફુલ, ફોરેસ્ટ, રિવર, થીક, બુશ, ક્રીપર, ગ્લોસી, એન્ટ, ટુ સ્કેટ, સર્ટનલી, સોઇલ, ફર્ટાઇલ. આને તમે નોટબુકની અંદર નોંધી અને તૈયાર કરશો. ફેમસ, સેક્યુરી, વાઇલ્ડ એઝ, સ્લોથ બેર, વન હોર્સ, રાઇનો, બફેલો, સ્વમ્પ ડીર, ટેન્ટ, ટુ કુક, મેમોરેબલ, એક્સપિરિયન્સ, ટુ એક્સપ્લોર, ઇન્સેક્ટ, મોમેન્ટ, થ્રિલિંગ, ક્રાઇઝ, ટ્રમ્પિટ, એક્સાઇટેડ, ટુ વિસ્પર, ક્રીચર, ટસ્ક, ટ્રંક, ટુ બિલીવ, ડ્રીમ, લિવિંગ. લાઈફ, ડિસ્ટન્સ, વરીડ, ટુ સ્મેલ, અફ્રેડ, ટુ શેક, એંગર, ટુ એટેક, ટુ બ્લો ઇન્ટુ, સાઉન્ડ, ટુ એકો, ટુ ડિસ્પિયર, ટ્રીક, ટુ બી રિલીવડ, સોફ્ટલી. હવે આપણે જોઈએ બી. માર્ક ટ્રુ ઓર ફોલ્સ ફોર ધીસ સેન્ટેન્સીસ. ટી ફોર ટ્રુ એન્ડ એફ ફોર ફોલ્સ. અમિત લીવ્સ ઇન આસામ. તો શું આવશે મિત્રો? અમિત લીવ્સ ઇન આસામ. તો ફોલ્સ આવશે કારણ કે અમિત ગુજરાતમાં રહેતો હતો. ભૂપેન એન્ડ અમિત આર ફ્રેન્ડ્સ. ટ્રુ. ગીર ફોરેસ્ટ ઇઝ ફેમસ ફોર લાયન્સ. ટ્રુ. આસામ લાઇઝ ઇન ધ નોર્થ ઇસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. ટ્રુ. અમિત એન્ડ ભૂપેન વેર વોકિંગ અલોંગ ધ બ્રહ્મપુત્રા રિવર. તો એ પણ ટ્રુ આવશે. એટલે અહીંયા ફક્ત એક પહેલું વાક્ય ફોલ્સ છે, બાકીના બધા શું છે? ટ્રુ. એટલે ટી નોંધીશું આપણે, આ રીતે નોંધીશું બુકની અંદર. નેક્સ્ટ જોઈએ. હુ સેડ, હુ લિસન્ડ. કોણ બોલે છે અને કોણ સાંભળે છે? ફર્સ્ટ જોઈએ. વાય આર ઓલ ટ્રીઝ સો ટોલ. કેમ બધા ઝાડ કેવા છે? ટોલ એટલે ઊંચા છે. તો કોણ બોલે છે? અમિત બોલે છે અને ભૂપેન સાંભળે છે. હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ એટેક અસ.
ભૂપેન બોલે છે, અમિત સાંભળે છે. વી વિલ સી એન એલિફન્ટ્સ. અમિત બોલે છે અને ભૂપેન સાંભળે છે. ઇટ્સ એન એલિફન્ટ. ભૂપેન બોલે છે અને અમિત સાંભળે છે. તો અહીંયા આ રીતે આપણે નોંધીશું બુકની અંદર. અમિત ભૂપેન, ભૂપેન અમિત, અમિત ભૂપેન, ભૂપેન અમિત. નેક્સ્ટ જોઈએ. આસામ હેઝ અ લોટ ઓફ ટ્રીઝ બિકોઝ ઇટ હેઝ, કારણ કે આસામની અંદર કેમ બહુ બધા વૃક્ષો હતા, કેમ હતા? તો લોટ ઓફ રેઇન એન્ડ મેની એનિમલ્સ, અ લોટ ઓફ એલિમેન્ટ્સ એન્ડ અ સ્મોલ સ્ટેટ, અ લોટ ઓફ રેઇન એન્ડ ફર્ટાઇલ સોઇલ. તો શું આવશે? અ લોટ ઓફ સોઇલ, રેઇન એન્ડ ફર્ટાઇલ સોઇલ. એટલે બહુ બધો વરસાદ પડતો હતો અને જમીન કેવી હતી? ફળદ્રુપ હતી. નેક્સ્ટ જોઈએ. ધ ક્રાય ઓફ એલિફન્ટ ઇઝ કોલ્ડ, એને અવાજને શું કહેવાય? બાવ બાવ, ટ્રમ્પીટ, ટ્રેમ્પેટ. તો શું કહેવાશે? ટ્રમ્પીટ. એટલે સેકન્ડ નંબરમાં રાઇટ કરશો. વિચ ઓર્ગન ઓફ એલિફન્ટ ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ, એનો કયો અવયવ, ઓર્ગન એટલે અવયવ, કયો અવયવ પાવરફુલ હોય છે એલિફન્ટનો? તો ટ્રંક, ટંગ કે નોઝ. તો શું પાવરફુલ હોય? ટ્રંક પાવરફુલ હોય. ભૂપેન મેડ અ લાઉડ વોઇસ વિથ, શાનું બનાવે છે? તો ગન, અ બિગ બલૂન કે અ પેપર બેગ? તો અ પેપર બેગ. અમિત લીવ્સ ઇન ગુજરાત, આસામ, ગુજરાત એન્ડ આસામ. તો શું આવશે? અમિત ક્યાં રહેતો હતો મિત્રો? ગુજરાતમાં આવશે. આ રીતે આપણે ટીક માર્ક કરીશું. નેક્સ્ટ જોઈએ. તો નેક્સ્ટ શું છે કે ક્વેશ્ચન છે. આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચનને આપણે શું કરવાનું છે? આન્સર આપવાના છે. વિચ ટ્રી લીવ્સ ગ્લોસી, કોના પાન ગ્લોસી હોય છે? તો ધ લીવ્સ ઓફ ધ બનાના પ્લાન્ટ્સ આર ગ્લોસી. બનાનાના પાન હોય ગ્લોસી હોય. ધ લીવ્સ ઓફ ધ બનાના પ્લાન્ટ્સ આર ગ્લોસી. વોટ ડીડ ભૂપેન ટેલ અબાઉટ આસામ? ભૂપેન આસામ વિશે શું કહે છે? તો ભૂપેન સેડ that Assam gets a lot of rain, the soil is fertile and so they have thick forest. Next જોઈએ. અમિત વોઝ એક્સાઇટેડ બિકોઝ, અમિત કેમ એક્સાઇટ થઈ ગયો? તો અમિત વોઝ એક્સાઇટેડ બિકોઝ હી હર્ડ ધ ટ્રમ્પીટ ઓફ એન એલિફન્ટ, કારણ કે એને શું કર્યું? હાથીનો અવાજ સાંભળ્યો. વોટ ડીડ ભૂપેન પુલ આઉટ ઓફ હિઝ બેગ, એની બેગમાંથી એને શું કાઢ્યું? ભૂપેન પુલ્ડ આઉટ અ બિગ બ્રાઉન પેપર બેગ ફ્રોમ હિઝ પોકેટ. ભૂપેન પુલ્ડ આઉટ અ બિગ બ્રાઉન પેપર બેગ ફ્રોમ હિઝ પોકેટ. ધ એલિફન્ટ ટ્રમ્પિટેડ લાઉડલી because he heard the voice of ભૂપેન and અમિત and smelled them too. કેમ એનો હાથીનો અવાજ ઊંચો થઈ ગયો હતો? કારણ કે એને શું કર્યું હતું? હર્ડ, એને સાંભળ્યો હતો ભૂપેન અને અમિતનો વોઇસ, અને એને માણસની સ્મેલ આવી હતી એટલે. વોટ ડીડ ધ એલિફન્ટ મિસ્ટેક ધ સાઉન્ડ ઓફ ધ પેપર બેગ ફોર? તો ધ એલિફન્ટ મિસ્ટુક ધ સાઉન્ડ ઓફ ધ પેપર બેગ ફોર અ ગન. એને શું લાગ્યું? ગનનો અવાજ છે. હુઝ સેન્સ ઓફ હિયરિંગ વોઝ શાર્પર? How do you know? The elephant's sense of hearing was sharper because he heard the voice of the boys from far away. અહીંયા સિન્સ શબ્દ લખવાનો છે, સિન્સ. નેક્સ્ટ જોઈએ. વિચ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ આસામ ઇન? આસામ ઇન્ડિયાનો કયું પાર્ટ છે? તો આસામ ઇઝ ઇન નોર્થ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા. લિસ્ટ ઓફ 7 થિંગ્સ રિલેટેડ ટુ અ ફોરેસ્ટ. ફોરેસ્ટને રિલેટેડ 7 વસ્તુઓના થિંગ્સ એટલે વસ્તુઓના નામ લખવાના છે. તો ફોરેસ્ટની અંદર શું હોય? રિવર્સ હોય, ટ્રીઝ હોય, બુશીસ હોય, ક્રીપર્સ હોય, એનિમલ્સ હોય, બર્ડ્સ હોય ને ઇન્સેક્ટ હોય. આ રીતે મિત્રો આપણે બુકની અંદર જગ્યા આપેલી છે તો બુકની અંદર નોંધીશું અને સાથે સાથે યાદ પણ રાખીશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આગળની આના પછી આવતી એક્ટિવિટીનો અભ્યાસ કરીશું.